لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوما ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. मोमिनीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनीन कराम, शबे कदરની બીજી રાત છે। આજની રાત કુરાન મજીદ નાઝિલ થયો છે। एहतराम इमाम अली अलैहिस्सलाम, मज़लूमी इमाम अली अलैहिस्सलाम, एहतराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में आजनी रातना आपरे बधाई साथे मली खुलूसे दिलनी साथे मोटा आवाजे सूरे मुबारके कदरनी तिलावत फरमावे अने एनो सवाब आपरा मरहुमीन ने आपरे बख्शी देवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। बीमारोनी शफायाबी माटे, मोमिनीन कराम की हाजतो दुआओ तमन्ना पूरी थवा माटे, मोमिनोना दुख दर्द गम व्याधि परेशानी दुखो दूर थवा माटे, मोमिनीन अने मुस्लिमीननी जागृति हिफाजत अमान वास्ते, मरूमीनना दरजातनी बुलंदी वास्ते, जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला मुक़द्दस हस्तियोनी रोजानी तामीरी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय, अमो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारो में शामिल थई शके अने खासो खास मजलिसे हुसैन अलैहिस्सलामनी रूहानी अने बातनी बरकतो जेमा कामयाबीनी चावी छे, जे हरेक ने नसीब नथी थाती, नसीबदारो ने नसीब थाय छे। हत्ता के जेवो लोका मजलिस में शरीक थाय छे तेवो लोकाने बधाने नसीब नथी थाती, फकत ई खुश नसीबियोने नसीब थाय छे जे आ बीबी फातिमा ना घरे, इमाम अली ना घरे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ना घरे इज्जतनी साथे आवे छे, ताज़ीम अदब व हिशीमतनी साथे आवे छे, अखलाकनी साथे आवे छे, पोतानी झोली फैलावीने आवे छे। ईज खुश नसीबोने नसीब थाय छे। एनी हुसूली माटे बधाई साथे मली मजलूमिया इमाम अली अलैहिस्सलाम ऊपर खुलूसे दिलनी साथे त्रण वखत बावाज़े बुलंद सलावत।
फरजहुम। बिरादरान अजीज, माहे मुबारके रमज़ान એની જેટલી બી ફઝીલતો છે, જેટલી બી રહેમતો છે, જેટલી બી બરકતો છે, જેટલી બી મગફિરત છે, જેટલી બી ફઝીલતો છે, એને મીઝાનના એક પલરામાં રાખો અને મીઝાનના બીજા પલરા, બીજાના ભાગની અંદર શબે કદર રાખો તો શબે કદરનો ભાગ ભારી થાય છે, ભારી નહીં. જજ્બાતી વાતો કરવાનો આદિ નથી. ઇમામે જાફરે સાદિક અલૈહિ સલામ મારા મૌલા, મારા આકા, મારા સરદાર ફરમાવી રહ્યા છે, શબે કદર શું છે? શબે કદર માહી મુબારકે રમઝાનનો દિલ છે, દિલ. શા માટે ઇમામ અલૈહિ સલામ દિલનો એક્ઝામ્પલ દીધા? અમોને શું સમજાવવા માંગી રહ્યા છે? તમે જો, એક દિલનો ઇન્સાનના શરીરની અંદર શું રોલ છે? એક ઇન્સાનનો શરીર છે, એની પાસે શરીરના બધા ભાગો છે. આંખ, કાન, જબાન, હાથ, પગ, પેટ, છાતી, માથું, આખું શરીર એનો કોમ્પ્લે છે. પણ જો એનો દિલ, એનો કેર ના હોય તો એની જગા ક્યાં છે? કબ્રસ્તાન. પછી બાપ હોય, માં હોય, સગો હોય, ધની હોય, બાયડી હોય, જલ્દીથી દફન કરો. જલ્દીથી નહીં દફન કરો, ગંધાઈ જશે મૈયત, ફાટી જશે, બીમારી પેદા થશે. જલ્દીથી લઈ જાઓ એને કબરની અંદર. શા માટે? એક દિલ જે છે ને, એક કેર એ ઊભો રહી ગયો. પણ દાખલા તરીકે ઇન્સાનના શરીરની અંદર બીજા ભાગો છે, પગ છે, છાતી છે, માથું છે, પણ ખુદા ન કરે અપાયશ છે, હેન્ડીકેપ છે. એની જે છે ને આંખ નથી, આંધળો નથી. તો આંધળા માણસો જીવતા રહી જાય છે. આંધળા માણસોને ખાવાનું બી મળે છે, પીવાનું બી મળે છે, નિખા બી કરે છે, બચ્ચાઓ બી પેદા થાય છે. એક માણસ હેન્ડીકેપે છે, અપાયશ છે, હાથ પગ નથી, જીવે છે, અમારી નજરની સામે અમે જોઈ રહ્યા છે, નિખા બી કરે છે, બચ્ચાઓ બી મળે છે, ખાવાનું પીવાનું બી છે, ઘર બી છે. તો તમે જોઈ લીધા ને કે જો શરીરની અંદર દિલ હોય તો બાકીની વસ્તુઓમાં કાંઈક મોંકે થતો હોય ને તો એના વગર જીવાઈ શકાય છે. પણ જો દિલ ના હોય ને, ઘેર ઉભો રહી જાય ને, તો આખો શરીર ભલે ન તાકતવર ન હોય, ભલે ન ખૂબસૂરત હોય, ભલે ન પોતાનો પ્રોશ હોય જેને આપણે ચાહતા હો, એની કોઈ જગા દુનિયામાં નથી. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહી રહ્યા છે, જો શબે કદર તમારી પાસે નથી, એનાથી લાભ નથી ઉઠાઈ રહ્યા, તો સમજી જાઓ માએ મુબારકે રમઝાનમાં તમે કાંઈ નથી કર્યા. માએ મુબારકે રમઝાનની બરકતોથી તમે મહેરૂમ રહી જાશો. માએ મુબારકે રમઝાન પહેલા, માએ મુબારકે રમઝાન દરમિયાન, માએ મુબારકે રમઝાન પછી તમે તમારો આટલો મોટો નુકસાન કર્યા છો જેનો અંદાજો તમારી પાસે નથી. તો આ રાતને કેવી રીતે વિતાવું? વિચાર તો કરો અઝીઝાને મોહતરમ. આ રાતને એમ જ નથી વિતાવાની મારા ભાઈઓ. આજની રાત શબે કદરની બીજી રાત છે ને, મારા અલી ઇમામને અલવિદા કહેવાની રાત છે ને, તો આજની રાત ફક્ત ખુદાને રાજી નથી કરવું, આજની રાત મારા અલી ઇમામને રાજી કરવાનું છે, મારા જમાનાના ઇમામને રાજી કરવું છે. યાદ રાખે, આપણે બહુ આસાનીમાંથી લેઝરમાં લઈ લે છે. ભાઈ મારા તો ઇમામ અલી છે ને, મારી માં તો ફાતિમા ઝહેરા છે ને, મારા માવતર તો ઇમામે ઝમાના છે ને, મને ડરવાનો શું જરૂર છે? હા, मैं चला हूं अली की जियारत को, हाँ जिसकी थी आरज़ू वो गली आ गई. मगर किस सूरत हाल में, કેવી રીતે, કયો મોઢો લઈને આપણે અલી સામે જઈ રહ્યા છે, કેવા અમલ લઈને અલી સામે જઈ રહ્યા છે, કેવા અખલાક લઈને અલીની સામે આપણે જઈ રહ્યા છે. જરા વિચાર તો કરે. છુટકારો નથી અલીથી,
અલીથી છુટકારો ખપે છે, એક જ જગા છે જ્યાં તમને અલી નહીં મળે, અને એ જહન્નમનો ખાડો છે. એના સિવા મુનાફિકો હોય, નાસ્તિક હોય, જે બી હોય, અલીનો સામનો કરવાનું છે. કયામત સુધી વખતે સકરાત મારા મૌલા અલી આવી રહ્યા છે. હારિસે હમદાની તો કે જી મારા મૌલા, તો કે મશરિક અને મગરિબની અંદર કોઈ માણસ નથી મરતો જ્યાર સુધી મને નથી જોતો. પછી કાફિર હોય, મોમિન હોય, મુનાફિક હોય, જે બી હોય, યા અલી મોમિનની ઝિયારત માટે આવો છો એ તો સમજાય છે. તમે અમારી જાનની જાન છો. તમે અમારી જાન નથી, બહુ નાની ચીજ છે. તમે અમારી જાનની જાન છો. તમે અમારી સાંસોની સાંસ છો. તમે અમારા વજૂદનો વજૂદ છો મૌલા. પણ મૌલા, જે ચીજ સમજમાં નથી આવી, આ મુનાફિકો પાસે જવાની જરૂર શું છે? આ નાસ્તિકો પાસે, દુશ્મનો ગૈરો પાસે જવાની શું છે જરૂરત? તો મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ મુસ્કુરાઈને કહેશે, એ લોકો પાસે જવાની તમારાથી વધારે જરૂર છે. શા માટે? કારણ કે તમને તો ફલ મળી ગયા ને, મલેકુલ મોત આવ્યો, કેટલા મીઠા ફલ મળ્યા. એ લોકો પાસે જાઉં છે. નામે અલી સે જલ રહે થે, जिक्र अली से जल रहे थे, फजाइल अली से जल रहे थे. देखो वक्ते सकरात तुम्हारी जलन पर अली कैसे नमक छिड़कने आ रहा है. अरे मौला अली अलैहिस्सलाम આવી અને કહે છે, अब मेरे को बता ए मुनाफिक, મને મૂકીને તને શું મળ્યો અને મને મૂકીને તારો અંજામ શું થયો? એક દરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. शुक्र या मदद हक है. શુક્ર ખુદાનો સજદો કરો. ખાસ કરીને આજે રાતના મોહબ્બતે અલી મેલી છે, મોહબ્બતે માસૂમીન મેલી છે. ના મળત તો કોણ હત આપણે? ને વિચાર કરો, ના મળત તો દુનિયા ને આખિરતમાં આપણે કોણ હત, શું અંજામ થાત? પણ આ માસૂમીનનો બહુ મોટો મકામ છે. આપણે સમજી જ નથી શકતા. ઇમ્પોસિબલ, નામુમકિન બાત. આ જે રિવાયતો, અહાદીસોની અંદર રસૂલુલ્લાહ જે મિસાલો આપ્યા છે, જે બયાન આપ્યા છે, એ આપણો સમજાવવા માટે છે. pour que on puisse comprendre. યાદ છે ને 2 દિવસની મજલિસ પહેલા કે દુનિયાની અંદર એક્ઝામ્પલ ના દેવામાં આવે, સવાલ જવાબની અંદર હતો, તો આપણને કંઈક સમજમાં ના આવે. કયામત શા માટે બપા થશે? કયામત બપા કરવાનું કારણ શું છે? શહીદે મેરા બાયતુલ્લાહ દસ્તે ગૈબ એના જેવા બુઝુર્ગ ફરમાવે છે. એટલે મતલબ જોશીલી વાત નથી, હોશીલી વાત છે. તો કે જ્યાં કયામત બપા કરવાના ઘણા બધા રીઝન છે ને, રેઝો છે ને, કારણ. એની અંદર એક કારણ એ પણ છે કે અલ્લાહ તઆલા ચાહે છે કયામતના દિવસે અઝમતે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ ઝાહિર થાય. ચાહવાવાળા, જો તમે આ શાન નતા જોયા ને, સમજી નતા શકતા ને, આજે જુઓ, સલવાત બી પરો, નારા બી લગાવો, અને બાકીના હવે શું કરશો? દુનિયામાં તો નામે અલી જે લોકો લેતા હતા, ગલો કાપ્યા, આ કર્યા, આ રહ્યા આજે તમારી સામે. આજે શું કરશો? અલ્લાહનો ગલો કાપશો? હા, આ જલો જહન્નમ में जाने से पहले જલો. કયામતનો મકસદ શું છે? એ લોકોની અઝમતને જાહેર કરું, એક મકસદ. બસ ટૂંકની અંદર આજે હું બયાન કરવા માંગુ છું, સેપાસી સેમ્પલ ના, આ વસ્તુને સામે રાખવું જરૂરી છે. જો જેવી રીતે અલ્લાહને રાજી કરવું હોય તો આપને માસૂમીનનો વસીલો લાઝિમ છે કે નથી? હા, કુલ લા અસલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લલ મવદ્દત ફિલ કુરબા. લાખો નમાઝ પઢો, મોહબ્બતે અહલે બેત નથી. અલ્લાહની કુદરત આવીને કહે છે, થૂ, તારી નમાઝ તારા મોઢા ઉપર નથી જોતી. રોજા નિકલ ઇધર સે. ન તારા રોજા ખપે, ન હજ ખપે, ન તારો વજૂદ ખપે. હવે પેદા કર્યો છો જહન્નમની વાસ્તે પેદા કરો છો, ગના કરા માણસોને. આવી ગઈ ને આયત. તો જેવી રીતે મુહબ્બતે અહલે બેત વગર અલ્લાહ નથી મળવાનું, અલ્લાહની રહેમત નહીં મળે, અલ્લાહની બક્ષિશ નહીં મળે, અલ્લાહની રઝા અને ખુશનુદી નહીં મળે, એવી જ રીતે અહલે બેતને રાજી કરવા વગર
કાંઈ નથી મળવાનું. હા કાંઈ ભાઈ, હું ઇશારો કરીને આખરી જમાનાની જ્યારે ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ પરેશાની બયાન કરતા હતા, આખરી જમાનો એવો ખરાબ હશે, આગનો કોયરો હાથમાં રાખવું આસાન, સવારથી સાંજ સુધી એ આગનો કોયલો જેને 1 સેકન્ડ હાથમાં નથી રાખી શકતા, એ 24 કલાક હાથમાં રાખવું આસાન, પણ ઈમાનને બચાવવું મુશ્કેલ. ફરિયાદી ફરિયાદ કર્યા, મૌલા અમે કેવી રીતે જીવશો, અમારી ઔલાદ છે, અમારી નસલ છે, અમો કેવી રીતે જીવી શકશો? ઇમામે શું કીધા? હું તમને દુઆ તાલીમ કરું છું હિફાઝતે ઈમાનની. ને એ દુઆ આપણામાં ઘણા ખરા પડે છે. રઝીતુ બિલ્લાહિ રબ્બન વ બિ મુહમ્મદિન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ નબિય્યન વ બિલ ઇસ્લામી દીનન વ બિલ કુરાન કિતાબન. તમે બધાએ પઢો છો ને? પણ પરવામાં તો આપણે પઢી લીધા, પણ એનો છેલ્લો જુમલો કઈ કયામત ભરેલો જુમલો, આજે માસુમીનની દુઆ છે ને જે તાલીમ કર્યા, એ દુઆ ફક્ત પડવાની નથી, એ દુઆ ફક્ત સમજવાની નથી, એ દુઆઓના જુમલાઓને આયાતે કુરાની અહાદીસો હકાયકની સામે રાખી એની ઉપર ગૌર અને ફિકર કરીને એની તફસીર સમજવાની જરૂર છે. આ દુઆનો છેલ્લો જુમલો ખબર છે શું છે? અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની રઝીતુ બિહિમ આઇમ્મા ફારઝિની લહુમ ઇન્નકા અલા કુલ્લી શૈઇન કદીર. એ અલ્લાહ, હું છે ને આ 12 ઇમામથી રાજી છું. ઇમામ અલીથી ઇમામે ઝમાનાનું નામ છે ને. એ ખુદા, હું 12 ઇમામથી રાજી છું, તું આ 12 ઇમામને અમારાથી રાજી કરવાવી દેવે, એ લોકો અમારાથી રાજી થાય, કારણ કે તું અલા કુલ્લી શૈઇન કદીર છો, તું જે ચાહે કરી શકે છે. મતલબ જેવી રીતે અલ્લાહને રાજી કરવું હોય, અહેલે બેતને રાજી કરો, અહેલે બેતને રાજી કરવું છે, ખુદાને રાજી કરો. મતલબ કે શબે કદર શું? 2 જુમલાની અંદર આજની રાત ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને રાજી કરવાની રાત છે. મેં de quelle façon, de quelle manière, આપણો તરીકો. ઇમામ અલી ક્યારે રાજી થશે? ઇમામ અલી રાજી થશે આજની રાતના, જો આપણે અલીના નામથી પોતાના અખલાક, પોતાનો કોમ્પોર્ટેમાં, પોતાની આદતો, પોતાની ગલત હરકતોને મૂકી દેવે, તો અલી રાજી છે. નહીં, જજ્બાતી વાત નહીં. આ એક વાક્ય, 2-3 વાક્ય એવા છે તારીખના, હું હર વર્ષે કમ માય રમઝાનમાં તો જરૂર પડું છું. એની અંદર એક વસ્તુ આ, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને કૂફાની બાદશાહત મળી ચૂકી છે, જાહેર ખિલાફતનો જમાનો છે, પણ તમે એવા ખલીફાને નહીં જોયા હો. બાદશાહત છે, બંને જહાનની બાદશાહત છે, ઈશારેથી આસમાન જમીનનો નકશો બદલી જાય, પણ એવા એમ્બલે છે, એવી આજીઝી, આટલા સેમ્પલે, ખબર નથી પડતી આ અલી છે કે કૂફાનો કોઈ ગુલામ છે. આ સિફાતે પરવરદિગાર છે. કોઈ દિવસ છાતી આમ ના કરો. જે દિવસ તમને એમ લાગે ને કે અમે અલીથી મોટા થઈ ગયા છે, એ દિવસે આમ હોય. ના તો આમ. નેજુલ બલાગામાં ઇમામ અલી કહે છે, જે ઇનકેસારી આજીસી અપનાવે છે ને, ખુદા એનો માન ઇજ્જત મોટો કરે છે, અને જે તકબ્બુર કરે છે ને, ખુદા 2 મલાઈકા રાખ્યો છે, એનો માથાને તને નીચે લઈ જવાનું છે. ઇમામ અલી આમ પસાર થઈ રહ્યા હતા. હવે એ જૂનો જમાનો, એ જમાનો મેડિયાટિક નહોતો ને. આજે નહીં કે અહીંયા તમે કાંઈ કરો છો ને ફોટો બી પરાઈ ગયો ને હું સુધી ચાલ્યો ગયો. એ જમાનામાં ઘણા ખરા માણસો ઇમામ અલીને જોયા ના હતા, નામ સાંભળ્યા હતા, માનવાવાળા હતા, ચાહવાવાળા હતા. ઘણા માણસો કૂફામાં નહોતા રહેતા, દૂર રહેતા હતા. ખબર પડી અલી કૂફામાં આવ્યા છે, દૂરથી આવ્યા. પણ અગાઉનો જમાનો, એવી મહેનત કરું, મજૂરી કરું, બાયડી બચ્ચાને ખવડાવું, પછી ટાઈમ ગોતીને અલીની મુલાકાતમાં જાઉં. એક દિવસે ઇમામ અલી આમ પસાર થઈ રહ્યા હતા. જેમ પસાર થયા તો જોયા એક કનીઝ નીચે બેઠી છે, રોઈ રહી છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એના કરીબ ગયા. કનીઝે ખુદા, મારી ખિલાફતની અંદર તમને એવો કયો દુઃખ પહોંચ્યો, તમે રોઈ રહ્યા છો? તો કે યા અલી, હું શું કરું, હું ક્યાં જાઉં, મારું કોણ છે? તો કે પણ થયો શું? તું કહે તો સહી. હાર્યો તારો છે કોઈ, મને કયો શું છે? તો કે હું એક કનીઝ છું, લાચાર, એસ્ક્લાવ. મારો માલિક મને આટલા પૈસા આપ્યો, દિનાર યા દિરહમ, જા આટલા દિનાર યા દિરહમની ખજૂર લઈ આવો.
અને હું દુકાનદાર પાસે જઈને ખજૂર લીધી, પણ એ સારા ક્વોલિટી ના હતી. ઘરે ગઈ, મારા પાત્રોને, મારા માલિકને આપી. એ જોઈને આટલો ગુસ્સામાં આવી ગયો અને મને કહે છે, આ લઈ આવી, જા પાછો દુકાનદારને દઈ આવ અને મારા પૈસા લઈ આવ, ના તો તને સજા આપીશ. અગાઉનો જમાનો ખબર છે ને, આજના જમાનામાં જાનવરને એવી રીતે નથી મારતા જેવી રીતે એસ્ક્લાવને મારતા હોય. એ લોકોની હેસિયત જાનવરથી બદતર. એ જમાનો આ કે યાલી, હવે હું આ દુકાનદાર પાસે આવું છું, જો તારી ખજૂર આરે, કાંઈ બગેરો નથી. હું એક કનીઝ છું, લાચાર છું, બિચારી છું, હું ક્યાં જાઉં? તું રહેમ કરને, આ બદલાવી દે ને, મારા પૈસા દે ને તો મારા માલિકને દઉં. તો આ મારો અરબનો ગુસ્સો ખબર છે ને, અને અરબનો ને આપણા બધાનો માફ કરજો. જ્યારે ગુસ્સામાં હોય છે ત્યારે આપને ખબર નથી આપણે કેવા છે. આમ આપને લાગે છે આપણે બહુ સારા છે. આમ ગયા તો કે યાલી, હું આ દુકાનદાર પાસે ગયો, દુકાનદાર મને બારે કાઢ્યો, નિકર બારે, નહીં બદલાઈ દઉં, જા જે ખપે તને કર, હું દુકાન શું એના માટે ખોલ્યો છો? તો કે યાલી, હવે હું કરું શું કરું, ક્યાં જાઉં? ઇમામ અલીને કહે છે, ઉઠ, આવ મારી સાથે. કહે છે, ખુદા આવ આવ. દુકાનદાર પાસે જાય છે. એ બંદે ખુદા, આ બિચારી ઉપર રહેમ કરને, એના ખજૂર બદલાવી દેના. હવે દુકાનવાળો સાંભળ, મારું અહીંયા કામનું ટાઈમ છે, જા નથી. ઇમામ અલી એ જ એમ લે, બિચારી કનીઝ છે, ક્યાં જશે? તું રહેમ નહીં કર તો કોણ રહેમ કરશે? તો એક મતલબ ગુસ્સામાં આવ્યો, બહારે નીકળી અને આવી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના એના છાતી ઉપર પોતાનો હાથ મારે છે. હાથ મારીને કહે છે, બંદે ખુદા, તને સમજ નથી આવતી? ઓલી નથી કહેતા ઓ કિપ્તો દેતે ઝોન્યો, તું ત્યારી વ્યાધિ કર, સમજો, નીકળ અહીંયાથી તું. તો આ જ્યારે આવી રીતે બેઅદબી કરતો તો માણસો પસાર થતા હતા, આમ જોઈ રહી. એ કે શું છે આ, શું કરી રહ્યો છે? દોડતા દોડતા બાજુમાં આવી ગયા. તો હવે આ દુકાનદાર બીજાઓને કહે છે, શું છે, તમે શું જોવા આવ્યા છો અહીંયા? આ લોકો એને કહે છે, કાલ મેં તું આવ, તને ખબર છે તું કેની સાથે વાત કરું છું? કેની સાથે વાત કરું છું? તો કે આ છે ખલીફતુલ મુસ્લિમીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ. આ જ્યારે સામેરો માથું પકડીને બેસી ગયો, પેલા દોડતો દોડતો ગયો અને જઈને ઓલા પૈસા કાઢ્યો, કનીઝને આપ્યો, માફી માંગ્યો. ઇમામ અલી પાસે આવે છે, યા અલી, મને માફ કરી આપો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, તમને હું ઓળખતો ના હતો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એમ નથી કહેતા તું મને ઓળખતો ના હતો એટલે માફ છે. ના 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 ના, સાવ ખોટી વાત. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એવો જુમલો કહે છે, કયામત સુધી આપણા ઉપર હુજ્જત છે, જે કયામતના દિવસે સામનો આવશે. હા, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એને કહી રહ્યો છે કે કહી રહ્યા છે, સાંભળ, જ્યારે તું તારી ભૂલને કબૂલ કરી લીધો, જ્યારે અલ્લાહની આ કમજોર મખલૂક ઉપર તું રહેમ કરી લીધો, જ્યારે તું એને પૈસા દઈ દીધો, તો હવે મારાથી કોઈ શિકાયત નથી, કોઈ શિકાયત નથી. પણ હું તને એક જ શરત ઉપર માફ કરીશ. તો કે કઈ શરત? તો કે આજની પછી તારા અખલાક સારા રહેશે. આજની પછી તારા અખલાક સારા રાખજે. આ કહે છે અલીને રાજી કર. આપણા અખલાક કેવા છે? આજની રાત આપણાથી જે ખરાબ ભૂલો થઈ ગઈ છે એને માફી માંગવાની રાત છે. એવી ગલત હરકત નથી મૂકી શકતા, મદદ માંગવાની રાત છે. અલીના વસીલાથી એવા બનવાની રાત છે જેવા ઇમામે ઝમાન અલ ઇસ્લામ અમને જોવા માંગે છે. આજની રાત માનતા માનવાની રાત છે. કઈ આપણી ખરાબ આદત છે? નથી મૂકી શકતો, જે પાર લેશે. તમે મને કયો ખૂબસૂરત બૈરાને ના જો, તમે મને કયો આ ગાયન ના સાંભળું, તમે મને કયો આમ ના, મારાથી નથી થઈ શકતો. આજે રાતના એ કામ પૂરો કરવાની રાત છે ઇમામ અલીના વસીલાથી. હું જજ્બાતી વાત નથી કરતો, તારીખી વાકિયાત સામે રાખી રહ્યો છું. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના ઘરમાં એક નોકરાની હતી, એક કનીઝ હતી, બહુ જ ખૂબસૂરત હતી. અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો એક શિયા, હું કહું છું ઇમામ અલી આ કનીઝને રાખ્યા જ એના માટે હતા કે આ જોવે અને કયામત સુધી મારા શિયાઓને હિદાયત મળી જાય. ખૂબસૂરત કનીઝ, નોકરાની. અને એક શિયા ઇમામ અલીના ઘરે આવ જાવ થાય. એક દિવસે એ કનીઝને જોયો. જેમ કનીઝને જોયો એને આટલી ગમી ગઈ કે નહીં, ઓલે કે દિલ ચુરા લિયા, હવે દિલ મારા કાબુમાં નથી.
તમને ખબર છે ને ઇશ્ક અને મોહબ્બત શું છે? જ્યારે તમને ભાવી જાય ત્યારે ઇન્સાન આંધળો થઈ જાય છે. મોહબ્બતમાં ઇન્સાન જાન દઈ બી લે છે, મોહબ્બતમાં ઇન્સાન જાન લઈ બી લે છે. મોહબ્બતમાં મા બાપને બારે બી કાઢી નાખે છે, મોહબ્બતમાં સસરાને ઘરે બી લઈ આવે છે. જે ખપે એ કરી શકે છે, બસ મોહબ્બત હોવી જોઈએ, એના સિવાય બીજો કાંઈ ના હોવી જોઈએ. બરાબર છે ને? આંધળા બનાવી નાખે છે ને. અહીંયા પણ જો આને કહેવાય છે શિયા, આને કહેવાય છે અસઅલુલ્લાહ મિન ફઝલિહી અલા ફઝલે સિલતુ વુ લેજેન. આ એક જુમલાને યાદ કરજો અને મને સવાલોમાં યાદ દેરાવજો. જો વાક્યો ના બયાન કરી શકું તો હું તમને કહું, એ અલ્લાહ તારા ફઝલના જરીએ આ ફઝલ અતા ફરમા, તું મને ફઝલ અતા ફરમા, તમને જે ખપે મળી જશે. યાદ કરજો જવાનોને, બચાવો. આ એક જુમલા બચ્ચાને શીખાડો. અહીંયા આ શિયા શું કર્યો? ઓલી બાયરીને જોયો, યાદ હું નથી રહી શકતો, અને તરત જ શું કહે છે? હું આ મામલામાં સબર કરીશ, છેક અલ્લાહ મારો ફેસલો કરે. બસ je pas le choix. એને ખરાબ નજરથી જોઉં, ગુનાહ, એ પણ અલીના ઘરે. એની જબરદસ્તી, ગુનાહ. શું કરું? qu'est-ce que je peux faire? કાંઈ નથી કરી શકતો. ઇન્નલ્લાહ મઅસ સાબરીન. અલ્લાહ સબ્ર કરવા વાળો છે. માય મુબારક રમઝાન, એનું એક નામ શું છે? સબરનો મહિનો. જોઈ લીધા ને? અલી કોણ? મઅસ સાબરીન છે, સબર કરવા વાળા સાથે છે. અલી નામ કોણ? મુશ્કિલ કુશા. આજની રાત અલી પાસે માંગો. આ હંમેશા એમ કરતો હતો. પછી રેવાય નહીં, ભલે તમે જે બી કરો, ના રેવાય. શું થયો? એક દિવસ એ કનીઝ સામે આવી તો એને આમ જોવે છે. હવે તમે જ્યારે કોઈ માણસને જોશો, સામેવાળો પારખી જશે કઈ નજરથી જોવો છો. એ આમ કનીઝને જોયો અને તરત જ આમ કરે છે, હું સબર કરીશ, છેટ અલ્લાહ મારા બારામાં ફેસલો કરે. એમ કહીને ચાલ્યો ગયો. કનીઝ આ સામેરી સમજી ગઈ, એને બી ખપતો હતો આ. હવે શું કરે? અહીંયા અલ્લાહ છે, અલી છે, હું અલીની મિલકિયત છું. બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે શાક શોઝ આ સે લિમિટ. આ દુનિયાની અંદર બધી વસ્તુનો લિમિટ. ચાંદનો બી લિમિટ છે, સૂરજનો બી લિમિટ છે, હા, આરામનો બી લિમિટ છે, દુઃખોનો બી લિમિટ છે, જિંદગીનો બી લિમિટ છે, બધી ચીજનો લિમિટ છે. અહીંયા જે છે ને કનીઝ આવી ગઈ. યા અલી મૌલા. તો કે શું? તો કે મૌલા, મને આ તમારો શિયા દરરોજ જોવે છે. ઇમામ અલીને જોયા તો એ જોઈને શું કહે છે? તો કે યા અલી એક જ ચીજ કહે છે, મને જોવે છે, આ નજરથી જોઈ નીચે નજર રાખે છે અને પછી કહે છે હું સબર કરીશ, છેક અલ્લાહ ફેસલો કરી લેશે. તો કે ઠીક છે, અલ્લાહ ફેસલો કરી લીધો, જા. બીજા દિવસે જ્યારે એ મોમીન આવ્યો ને, મૌલા અલીએ એને બોલાવ્યા, ઓલી નોકરાનીને બોલાવ્યા. અનકા હતો મુવક્કિલતી મુવક્કિલકા અલ મહરિલ માલુમ. તરત જ અહીંયા જ નિખા પરી લીધા અને એને કહે છે કે આર્યો અલ્લાહ તાલા તારો ફેસલો કરી લીધો, લે તારી દુલ્હનને તું જા. આજે રાતના આ વસ્તુ લે અલી પાસે. યા અલી નથી શરૂ થતો, મને ખપે છે. શું ખપે છે? યા અલી, પણ સાચી વાત કબૂલ કરું, accepter la réalité, accepter ses propres défauts, પોતાની ભૂલોને કબૂલ કરું, પછતાવું, પોતાની ઓળખાણ કરું, ઓળખવું, મારી શું હેસિયત, હું શું કરી રહ્યો છું, એક્સેપ્ટે. પછી અલ્લાહની બારગાહમાં, ઇમામે ઝમાનાની બારગાહમાં, ઇમામ અલીની બારગાહમાં શું ખપે છે? યા અલ્લાહ, આની પાસે આટલો પૈસો છે, એવી બળતરા થાય છે, પણ એ બળતરા શું કામની? એને તો હસદ કહેવાય છે ને, અલ્લાહને એને દેવું હશે, વધારે દઈ દેશે. એ અલ્લાહ, મને બી દે ને, હું હસદ કરવા મૂકી દઉં. એ અલ્લાહ, આની સુરત કેવી ચાંદ જેવી છે, પણ દેવાવાળો તો તું છો ને. એ ખુદા, મને ભલે દુનિયા સામે નહીં, મારી મદામની સામે ચાંદનો ટુકડો બનાવી દે ને, એ જ મને જોઈને સલવાત પડશે ને, મને કોઈની જરૂરત નહીં પડે. હા, એ અલ્લાહ કરી દે ને. અને માણસો મને જોશે ને તો જેવી રીતે બિલાલને જોઈને સલાવાત પડતા હતા ને, મને જોઈને કે આને જોઈને ખુદા યાદ આવી રહ્યો છે, તારી રહેમત, તારી મોહબ્બતનો નૂર ચમકતો હોય. આજે રાતના શું ખપે છે? કોઈ ગલત કદમ નથી ઉઠાવવાનું ને એની સાથે સાથે ખુદા બંદા, મારા દિલમાં મેલ છે,
મારા દિલમાં દુશ્મની છે, મારા દિલમાં કીનો છે, મારી ગલત હરકતો છે, એક લિસ્ટ બનાવે અને ત્યાર પછી જાય અલ્લાહની બારગાહમાં. જે ખપે અલીના નામથી મળી જશે. પણ હવે લેવું ના લેવું, કરવું ના કરવું એ આપણા ઉપર છે. બસ અઝીઝાને મોહતરમ, મારો વખત બી પૂરો થાય છે. અને અઝીઝો, કાલે તમે સાંભળી લીધા હમણાં એલાઉન્સમાં, કાલે સાંજના મજલિસ છે ને, બરાબર ને? 4 વાગે છે ને? હવે બપોરના 4 વાગે મજલિસ છે. પણ તમને ખબર છે ને કાલે 4 વાગેનો ટાઈમ કયો છે? ને કાલે 4 વાગેનો ટાઈમ કયો છે? આશુરાના દિવસનો 4 વાગેનો ટાઈમ શું છે? આપણે ફાકો ખોલે છે, શામે ગરીબાની તૈયારી કરે છે, બરાબર ને? તો કાલે અલીના ઘરનો શામે ગરીબા છે. કાલે સાંજના 4 વાગે, કાલે સાંજના 4 વાગે અલીના ઘર. તમે વિચાર કરો, સાંજનો ભાગ ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમની શું હાલત હશે? મોમિનીનથી ગુજારિશ છે, સિલ્વું પ્લે એમ નહીં, અમે રાતના જાયગા છે, થાકી ગયા છે. અરે શામે ગરીબાનો સાથ થાકી જવા સિવાય કેવી રીતે તમે દઈ શકશો? સાંજ પછી આરામ કરવાનું છે. કાલે તમે બની શકે તો કબ્રસ્તાનની મજલિસમાં આવો, બની શકે તો અહીંયા અલીની શામે ગરીબાની મજલિસમાં આવો. કાલનો સાંજ નહીં ભૂલતા. આઈ મોમિનીને કરામ, તમને ખબર છે અલી કોણ? આ અલી અલૈહિસ્સલામ. જેવી રીતે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો જનાઝો ઉઠ્યો ને, કાયનાતમાં કોઈનો એવો જનાઝો નથી ઉઠ્યો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની વસિયત હતી કે એ બેટા હસન, એ બેટા હુસૈન, મારા જનાઝાને પછવાડેથી કાંધો દેજો, આગળથી કોઈ કાંધો ના દેવે, આગળ કોઈ ના ચાલે. અને એમ જ થયો, પછવાડેથી તાબૂતને ઉઠાડવામાં આવ્યો, આગળથી નહીં. આગળથી પોતે એ તાબૂત ઊંચો થઈ ગયો. આગળ કોણ આવી ગયા હતા? મલાઈકા રોતા રોતા આવી ગયા હતા. હા, રસૂલુલ્લાહ આવી ગયા હશે, ફાતિમા ઝહેરા બી આવી ગઈ હશે. બાબા, તમારી શહાદત પછી હું આવી તમારી પાસે, જખ્મી પહેલું લઈને આવી. આજે મારો અલી આવ્યો છે, જખ્મી માથું લઈને આવ્યો છે. આ અલી જેની એવી રીતે કબ્ર બનાવવામાં આવી, કાયનાતમાં કોઈની એવી કબ્ર નથી બનાવવામાં આવી. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની વસિયત કે ધ્યાન રાખજો, મને ગુસ્લ કફન દેવો, લેકિન જ્યારે તમે કૂફાથી બહાર આવો, તમે પબ્લિકને કહી દેજો બધા પોતપોતાના ઘરે ચાલ્યા જાય. મને જે છે ને ખાનગીમાં દફન કરજો, અને ત્યાર પછી ફલા જગા લઈ જાજો, અને નજફમાં ફલા જગા ઉપર તમે ફક્ત માટી હટાવશો, તમને તૈયાર કબર મળી જશે. અને એમ જ થયો. આ જનાઝો જઈ રહ્યો હતો. હસન, હુસૈન, અબ્બાસ, મોહમ્મદ હનફિયા અને અમુક વફાદાર રોતા રોતા પછવાડેથી કાંદા દેતા. આગળ મલાઈકા ઉઠાવેલા હતા. એ જગા ઉપર પહોંચ્યા, પોતમોરો જનાઝો ઊભો રહી ગયો, અને એ જગા ઉપર માટી હટાવવામાં આવી. એક તૈયાર કબ્ર નીકળી. એની અંદર એક તખ્તી બી હતી. આ કબ્રને નબી નૂહ ખોદીને તૈયાર રાખ્યા છે. આખરી નબીના જાનશીન શહીદ અલી માટે, મઝલૂમ અલી માટે તૈયાર કબ્ર. અલીને ઈ કબ્રમાં ઉતારવામાં આવ્યો. 2 હાથ કબ્રોમાંથી નીકળ્યા. રસૂલુલ્લાહના હાથો હતા. અલીને કબ્રમાં લઈ લીધા. એ મારા ભાઈ આવી જા. અઝાદારો, આજના વખતે આ અલીના ઘરે કયામત છે. એક તરફ જે છે ને દીકરીઓ પછારે ખાઈ રહી છે, માથું પીટી રહી છે. બાબા, આવો વખત જોવા પેલા અમે મરી કેમ ના ગયા?
અઝાદારો શહીદ મેરા બાયતુલ્લાહ દસ્તે ગૈબ ફરમાવે છે. અઝાદારો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ગશીની હાલતમાં હતા. આંખ ખોઈલા જુએ છે કે આખો ઘર રોઈ રહ્યો છે. હવે વસિયતનો જે છે ને સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો. અઝાદારો આખા ઘર, બધા આખા ફેમિલીનો હાથ ઇમામે હસનના હાથમાં આપ્યા. અબ્બાસને કોઈના હવાલે નહીં કર્યા. અબ્બાસ એક તરફ બેઠા છે. ઉમ્મુલ બની અલીને જોઈ રહ્યા છે. આટલામાં ચીખ મારીને રોવાની આવાજ આવી. મૌલા અલી સવાલ કરે છે, અરે કોણ રોઈ રહ્યો છે? તો કે મૌલા હું ઉમ્મુલ બનીન રોઈ રહી છું. તો કે હજી હું જીવતો છું, હજી ઘણો રોવાનું છે, શા માટે રોઈ રહ્યા છો? તો કે આકા જે ભૂલ થઈ ગઈ છે માફ કરી આપો ના. તમે આખા ઘરનો હાથ હસનના હાથમાં દીધા. મારા અબ્બાસને કોઈના હવાલે નહીં કર્યા. અલીની ચીખ નીકળી ગઈ. ઉમ્મુલ બની કોઈ ગલતી નથી જે હું જાણું છું. એક મરતબા અબ્બાસને કરીબ બોલાવ્યા, હુસૈનને કરીબ બોલાવ્યા. અબ્બાસ તો હુસૈનના હાથમાં આપ્યા. અબ્બાસ આ તારા ઇમામ અને આકા છે, મારા તરફથી જાન કુરબાન કરવાનું છે. હુસૈન આ તારો ગુલામ અને અલમદાર છે. મેં ઝાકરીનથી સાંભળ્યો છે કરબલાના મેદાનમાં હુસૈન જ્યારે અબ્બાસના લાશા પાસે પહોંચ્યા ને, નીચે બેસી ગયા ને, અબ્બાસ સાથે વાત પછીથી કર્યા છે. અબ્બાસનું માથું પોતાના ખોરામાં પછીથી રાખ્યા છે. પહેલે નજફ તરફ જોયા, બાબા મુશ્કિલ કુશા. બાબા મારો ભાઈ જેને મારે હવાલે કર્યા હતા, આવી ગુરબતમાંથી મારાથી જુદો થઈ રહ્યો છે. અઝાદારો આટલામાં સૈયદે સજ્જાદ 2 વર્ષના તમારા ઇમામ હતા. એને કરીબ બોલાવી ક્યારેક એનો ગલો ચૂમી રહ્યા છે, ક્યારેક એના હાથોના બોસા દઈ રહ્યા છે. અલી રોઈ રહ્યા છે. કરબલાને યાદ કરી. આટલામાં અઝાદારો જનાબે ઝૈનબ કરીબ આવી. ઝૈનબના હાથોને છૂઈમાં, ગલાને છૂઈમાં. જનાબે ઝૈનબ હસરત ભરી નજરથી બાબાને જોઈને કહે છે, બાબા 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 ઉમ્મે ઐમનની રિવાયતના બારામાં શું કહો છો? જે રિવાયતમાં રસૂલુલ્લાહનો ફરમાન છે, ઝૈનબ ચાદર છીનવામાં આવશે, બાજારો દરબારમાં જવું પડશે. અલી રોઈને ઝૈનબને છાતીથી લગાવ્યું. બેટા પેશિંગોઈ સહી છે, મારી જાન સબ્ર કરજો, બાજારો દરબારમાં જવાનું છે. અહીં અઝાદારો અલીનો જનાઝો ઉઠ્યો. બેશુમાર યતીમ બચ્ચાઓ આવી ગયા. બેવા औरतो, લાસહારા औरतो, ગરીબો આવી ગયા. ચીસુ પારીને રોઈ રહ્યા છે. હું કહેશી આલી, એ મઝલૂમ અલી, એ શહીદ અલી, તમે ભલે મઝલૂમ છો પણ ખુશ નસીબ. જુઓ તો તમારા લાશાને કેવી ઇજ્જત દેવામાં આવે છે, કેવી શાંતિ જનાઝો ઉઠે છે. આવો કરબલામાં હુસૈનના લાશા પાસે આવા વાળા આવ્યા. કોઈ આવીને લાશાને ગોરાના ટાપોથી પામાલ કરે છે, કોઈ આંગળી કાપી નાખે છે, કોઈ હાથ કાપે છે.
Oh.